بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور بھی ہے، لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ ایک پیغام ہے ساری امت کے لیے. اس پیغام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مقصد حیات کی طرف رہبری کرنے والا پیغام ہے. آدمی کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک حاجت ہوتی ہے. حاجتیں بدلتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، گھٹتی رہتی ہے. اس کو حاجت اور ضرورت کہتے ہیں. اور ایک مقصد حیات ہے کہ زندگی کیوں دی گئی ہے، ساری طاقتیں کیوں دی گئی ہے، کیا مقصد ہے؟ کیا جانور کی طرح صرف گزارا کرنا ہے کھا پی کے؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد ہے، ایک چیز ہے جس کے خاطر یہ حیات دی گئی ہے. تو ہماری رہبری فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام میں اور یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. یہ پیغام ہے. ہاں، اس کا چرچا ہر جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مقصد حیات کی طرف رہبری ہے. آدمی زندگی کا مقصد ہی بھول جائے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی کھا پی کے زندگی ختم کرتا ہے، یہ بھی کھا پی کے زندگی ختم کرے. اولئک کالانعام، جو وہ جانوروں کی طرح ہے. اس لیے ہم کو مقصد کی طرف رہبری فرمائی کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. تو ہمارا رخ بھی آخرت کی طرف ہے. روز روز ہر بندہ آخرت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت اس سے قریب آ رہی ہے، اور دنیا پیچھے جا رہی ہے. ہاں، جس ریلوے جس اسٹیشن کو آپ چھوڑو گے وہ پیچھے جائے گا اور دور جائے گا، اور جو آنے والا ہے وہ اور قریب ہے، ہوتا چلا جائے گا. کل ما آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. تو یہ بتایا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہاں آ کر کے اور یہاں پیدا ہو کر کے آخرت بنانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں یہ فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. اور اللہ نے پیدا کر کے، دنیا کو پیدا کر کے، ہم کو پیدا کر کے یہ فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ. تجھ کو اللہ نے جو دنیا میں جو کچھ دیا ہے، مال ہے، عزت ہے، تندرستی ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے.
یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا بخشا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول۔ آدمی کی غلطی یہ ہے کہ وہ جمع کرنے کو ہی اصل کام سمجھو ہے، بس دنیا جمع ہو جائے، حالانکہ جمع ہونا الگ چیز ہے، اپنا حصہ لینا الگ چیز ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ جمع ہونے کو دنیا جمع ہو جاتی ہے انسان کے پاس، مال، ملکت، زمین، سب، اس کا کتنا حصہ ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، اور اس کے لیے ہم کو تعلیم دی ہے کہ اس میں جو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، وہ تمہارا، باقی دوسروں کا، باقی دوسروں کا ہے، وہ صرف تمہارا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اوروں کا حصہ ہے۔ ابھی تو تمہاری ملکیت ہے، بعد میں تمہاری ملکیت ختم ہو جائے گی، دوسروں کی ملکیت آئے گی، وہ اپنا حصہ اس میں لیں گے، پھر وہ چھوڑ کے جائیں گے، پھر وہ اور لوگ لیں گے۔ اس لیے کہا کہ کوئی بھی اپنا حصہ نہ بھولے، ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا میں سے اپنا حصہ کوئی نہ بھولے۔ وہ کون سا حصہ ہے جس کو آدمی بھول جاتا ہے، جس پر تنبیہ کی ہے؟ وہ اپنا آخرت والا حصہ بھول جاتا ہے، اور جو دنیا میں جو حصہ ملا ہے اس کا خوش۔ حدیث شریف میں ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری ملکت، ولیس لہ مال، اور اس کا کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں، صرف چند چیزیں اس کے لیے ہے، الا ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما تصدق فابقى۔ یہ فرمایا کہ میرا ہے کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو نگرانی کرنے والا ہے، جیسے چوکیدار نگرانی کرتا ہے باغوں کی، ملکتوں کی، تو نگرانی کرتا، تیرا تو اتنا ہی ہے کہ ماں اکل فاف، کھایا پیا ختم کر دیا، یہ تیرا ہو گیا، پہن کر کے پرانا کر دیا، یہ تیرا ہو گیا، اور آخرت کے لیے صدقہ کر کے آخرت بنانے کے لیے، آخرت کیا ہے؟ وہ تیرا ہے، وہ باقی رہے گا، باقی سب ختم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم دوست اور بزرگوں، উনি বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনেক পয়গাম দিয়েছেন, তার মধ্যে উনি বলেন যে আমি যেটা আপনাদের কাছে এখন বলতে চাইতেছি সেটা একটা পয়গাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক পয়গাম দিয়েছেন, যে পয়গামটা আমাদেরকে আমাদের জিন্দেগির উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত করবে। আমার জিন্দেগির উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, তো আমাদের মধ্যে প্রয়োজনও আছে, আমাদের জিন্দেগির একটা উদ্দেশ্যও আছে। প্রয়োজন তো বদলাইতে থাকে, কখনো বেশি হয়, কখনো কম হয়, কিন্তু মানুষের জিন্দেগির যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য কখনো বদলায় না, উদ্দেশ্য একই থাকে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গো, বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পয়গাম দিয়েছেন, সেই পয়গামের মধ্যে আমাদেরকে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাই দিয়েছে। হুজুর ইরশাদ করেছেন, ইন্নাদ দুনিয়া খুলিকাত লাকুম, এই দুনিয়াটা তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, আর ওয়া ইন্নাকুম খুলিকতুম লিল আখিরা, আর তোমরা আখিরাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।
কথাটার মধ্যে আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বুঝাই দিয়েছেন। আমাদের এই জিন্দগির উদ্দেশ্য হল যা কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, হায়াত দিয়েছেন, আবার তার সাথে সাথে দুনিয়ার অনেক নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই সব নিয়ামত কেন দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা? এই সব নিয়ামত আল্লাহ তাআলা এই জন্য দিচ্ছেন যে আমরা এই দুনিয়া থেকে আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্যকে হাসিল করি এবং উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর করি। আখিরাত হলো আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্য। মানুষ প্রতি মুহূর্তে আখিরাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে আর দুনিয়াকে পিছনে ছাড়তেছে। যেমন রেলে বসলে একটা স্টেশন ছেড়ে যখন রেলটা সামনের দিকে যায় তো এই স্টেশন পিছনে থেকে যায়। যত অগ্রসর হয় সামনেরটা নিকটে আসতে থাকে আর পিছনেরটা দূরে যেতে থাকে। বলে ঠিক এরকম ভাবে দুনিয়াতে আমরা আখিরাতের দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রতি মুহূর্তে আমরা আখিরাতের নিকটবর্তী হইতেছি আর আখিরাতও আমাদের নিকটবর্তী হইতেছে। আর এই দুনিয়াটা আমরা পিছনে ফেলতেছি আর পিছনে থেকে যেতেছি। এই দুনিয়া দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। 50 বছর আগে যে অবস্থা ছিল দুনিয়াতে ছিলাম আমি, তো ওই দুনিয়া 50 বছর পিছিয়ে চলে গেছে। আর আমি আখিরাতের দিকে 50 বছর অগ্রসর হয়ে গেছি। আখিরাতও আমার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পয়গাম আমাদেরকে দিয়েছেন যে সারা দুনিয়া তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তোমাদের প্রয়োজনের জন্য, প্রয়োজন মিটে দিয়া। আর তোমরা সৃষ্টি হয়েছ আখিরাতের জন্য। আমরা আখিরাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছি, দুনিয়ার জন্য আমরা সৃষ্টি হইনি। মেরে মুহতারাম দোস্ত বলেন, আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে এদিকে দিক নির্দেশনা করতেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝাইতেছে, ওয়াবতাগি ফীমা আতাকা আল্লাহুদ দারাল আখিরাহ। তোমাকে আল্লাহ তাআলা যা কিছু দিয়েছেন, হায়াত দিয়েছেন, মাল দিয়েছেন, নিয়ামত দিয়েছেন, যা কিছু দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, এটা দ্বারা তুমি তোমার আখিরাত বানাও। তোমার এই হায়াতের দ্বারা তুমি আখিরাত বানাও। তোমাকে যা নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে দিয়েছেন, এটা দিয়ে তুমি তোমার আখিরাতকে বানাও। তো আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্যের দিকে রাহবরি করতেছেন, রাস্তা দেখাইতেছেন। ওয়াবতাগি ফীমা আতাকা আল্লাহু দারাল আখিরাহ। আখিরাত এটাকে তুমি বানাও। তোমাকে আল্লাহ তাআলা যা কিছু এই দুনিয়াতে দিয়েছেন এটার দ্বারা হায়াত দিয়েছেন, এই হায়াতটাকে এমন কাজে লাগাও যে তোমার আখিরাত বনে। মাল দুনিয়ার যে আসবাব দিয়েছেন এগুলিকে তুমি এমন ভাবে ব্যবহার করো যে এটা তোমার আখিরাত বনে। সাথে সাথে বলছেন, ওয়ালা তানসা নাসীবাকা মিনাদ দুনিয়া। দুনিয়া থেকে তোমার যে অংশ এটা তুমি ভুলো না। এই দুনিয়াতেও তোমার অংশ আছে, ওই অংশটাও তুমি ভুলে যেও না। তো ওই অংশটা কি? মানুষ মনে করে মাল জমা করা এটা বোঝায় আমার দুনিয়া। তো মানুষ বলে মালি মালি ওয়ালাইসা লাহু মাল। মানুষ বলে আমার মাল আমার মাল আমার মাল, অথচ তার কোনো মাল নেই। তার মাল কোনটা? এই দুনিয়া থেকে কোনটা? তার হিস্সা, তার অংশ এই দুনিয়া থেকে কোনটা? তার হিস্সা, তার অংশ থেকে দুনিয়া থেকে কোনটা এটাও বলে দিচ্ছে। মানুষ যা খাইছে এই দুনিয়া থেকে আর এটাকে শেষ করে ফেলছে, এটা তার অংশ এই দুনিয়া থেকে। আর যা সে পরিধান করছে আর পুরানা করে ফেলছে, এইটা তার দুনিয়া থেকে অংশ। আর যা সে এই মাল থেকে সদকা করছে আখিরাতের জন্য, ওটা চিরকাল বাকি থাকবে। ওই দুইটা তো, একটা তো
ফানা হয়ে গেছে খানা, আর কাপড় পুরানা হয়ে গেছে, কিন্তু আখিরাতের জন্য যে সে সদকা করছে এটা চিরকাল বাকি থাকবে। এটা হলো দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকে যা দিচ্ছেন এদের ভিতর থেকে তার অংশ। তা না হলে যা সে মাল জমা করছে, মানুষ মনে করে মাল জমা করলেই বোধ হয় আমার হয়ে গেল। অনেক মাল জমা করছে কিন্তু সে খাইতেই পারে নাই, এটাকে সে নিজের কোনো কাজেও লাগাইতে পারে নাই, জমা হয়ে আসে। তো মাল জমা হয়ে থাকাকে মানুষ মনে করে এটাই বুঝি আমার দুনিয়ার অংশ। না, দুনিয়ার এই অংশ, এটা তার দুনিয়ার অংশ না। এই দুনিয়া থেকে তার অংশ ওইটুকুই, মা আকালা বা আপনা, যেটা খাইছে আর এটাকে ফানা করে দিচ্ছে। খাওয়ার পরে তো ফানা হয়ে গেছে, তো যেটুকু সে খাইছে দুনিয়া থেকে এটাই তার অংশ এই দুনিয়া থেকে। আর যা কিছু মা লাবিসা বা আবলা, যা কিছু সে পরিধান করছে তারপরে এটাকে পুরানা করে ফেলছে, এই দুনিয়া থেকে এটুকুই তার অংশ। আরেকটা ওমা তাসাদ্দাকা ওয়া হুয়া আবকা, যেটুকু সে এই দুনিয়া থেকে আখিরাতের জন্য সদকা করছে, দ্বীনের কাজে খরচ করছে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করছে, এইটা চিরকাল বাকি থাকবে। তো আগের দুইটা তো ফানা হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, এই শেষেরটা চিরকাল বাকি থাকবে। এটাই তার অংশ, আসল অংশ এই দুনিয়া থেকে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো আমাদেরকে আমাদের জিন্দগির মাকসাদ বুঝাই দিছে, উদ্দেশ্য বুঝাই দিছে যে আমরা আখিরাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছি, আখিরাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছি আমরা। আর এই দুনিয়াটা আমাদের প্রয়োজনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আমরা প্রতি মুহূর্ত আখিরাতের দিকে অগ্রসর হইতেছি, আর আখিরাত আমাদের নিকটবর্তী হইতেছে। আর এই দুনিয়া প্রতি মুহূর্তে আমাদের থেকে পিছনে চলে যাচ্ছে, পিছনে চলে যাচ্ছে। আর মেরে মহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে এই কথা স্মরণ করাইতেছে যে তোমাকে যা দিছি এটা দিয়ে তুমি তোমার আখিরাত বানাও, আর এই দুনিয়া থেকে তোমার অংশ তুমি বুঝালো কোনটা তোমার অংশ। তো আমার কি অংশ এই দুনিয়া থেকে এটাও বুঝাই দিছে যে যা কিছু খাইছি এটা তো ফানা করে দিছি, এটা আমার অংশ, আমি খেয়ে ফেলছি। আরেকটা হলো আমি পরছি, পরিধান করছি, এটা পুরানা হয়ে গেছে, এটা ছিল আমার অংশ। আরেকটা হলো যা আমি সদকা করছি, আল্লাহর জন্য খরচ করছি, সেটা হলো আমার অংশ, এটা চিরকাল বাকি থাকে। তো দুনিয়া থেকে আমার অংশ ভুলতে মানা করছে, ওয়ালা তানসা নসীবাকা মিনাদ দুনিয়া, দুনিয়াতে যে তোমার অংশ আছে এটাকে তুমি ভুলে যেও না। इसलिए अल्लाह के यहाँ समझदार आदमी वो है कि जो अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाए, और जो दुनिया से दुनिया बनाए वो नादान है, क्योंकि बनी हुई होगी तो भी छूट जाएगी, नहीं बनी हुई होगी तो भी छूट जाएगी। इसका छूटना और अलग होना यकीनी है। इसलिए अल्लाह की निगाह में समझदार वो है कि जो अपनी दुनिया से आखिरत बनावे। कि बड़ा कि एक फानी चीज से बाकी बनाया, तो ये बड़ा समझदार है कि एक फानी चीज थी उससे बाकी बनाया। और यही दावत हमको दी गई है कि अपनी फना होने वाली दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह, और दुनिया से आखिरत बनाने के लिए दीन मिला है, दीन मिला है कि जिसके पास दीन होगा वो अपनी दुनिया से आखिरत बनाएगा, और जिसके पास दीन नहीं होगा तो वो दुनिया से दुनिया बनाएगा। फिर आखिर में वही है कि बनी हुई भी छूट जाएगी और न बनी हुई छूट जाएगी, और ये लाचार होकर अल्लाह के दरबार में पेश होगा। हदीस शरीफ में कि आदमी अल्लाह के दरबार में इस तरह पेश होगा जैसे बकरी का बच्चा कमजोर जो अभी पैदा हुआ है, कि हाँ ऐसा पेश होगा। अल्लाह उसे पूछेंगे कि क्या हुआ,
وہ کہے گا میں نے دنیا حاصل کی اور اس کو بہت بڑھایا، استثمرت ہوں، میں نے اس کو بہت بڑھایا ہے اور اس کو چھوڑ کے آیا ہوں، آپ اجازت دیں تو اس کو لے کے آؤں۔ اب یہاں تو ہے نہیں، آپ اجازت دیں تو اس کو لے کے آؤں، لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ اللہ اس کو آخرت میں سے دنیا لانے کے لیے بھیجے۔ ہیہات، بہت دور ہے یہ بات، ہیہات، بہت دور ہے یہ بات، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم دیا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، وہ وہی اصل ہے، اسی کی تبلیغ ہے، ہاں پھرنے کی تبلیغ نہیں ہے۔ آخرت بنانے کے لیے، یکسوئی پیدا کرنے کے لیے پھرنا پھرانا ہے، ورنہ پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ آخرت کا جہان آئے، مسجدوں میں قیام رہے، ہاں فضائل کا تذکرہ ہو، آخرت کا تذکرہ ہو، اس کے تو اصل ہے کہ آخرت بناؤ۔ ہاں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو آخرت بنانے کے لیے اسباب دیے ہیں۔ ایک سبب آخرت کے بننے کا ایمان ہے، اور وہی اصلی سبب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آخرت بننے کا سب سے طاقتور سبب ہے۔ اس لیے کہا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، جس طرح اپنی تندرستی کو صحیح رکھتے ہو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اور اس کلمے کو زیادہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کو، کہ اس کلمے کو زیادہ پڑھا کرو، زبان پر اس کا ورد رہے، تاکہ یاد رہے کہ یہ اصلی چیز ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور اسی پر اٹھنا ہے قبروں میں سے۔ ہاں ایمان، یقین، اللہ کا خوف، یہ دنیا میں رہ کر کے پیدا کرنا ہے۔ کہ کتنا خوف پیدا ہوا، کتنا خوف پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عظمت سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کے خوف سے سب سے زیادہ تم میں ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کا خوف، یہ تو ایمان کی جان ہے کہ جتنے یہ چیز اندر بڑھے گی اتنے آدمی اطاعت کرے گا۔ اگر یہ چیز گھٹ رہی ہے تو اطاعت بھی گھٹ رہی ہے۔ اس لیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اس کلمے کو پڑھو روز صبح شام، اور کلمے کی محنت کرو، یعنی اللہ کے حکم زندگیوں میں آوے، عمل اس کے اندر آوے، وہ محنت کرو۔ کلمے کی محنت، جیسے زمین کی محنت، مال کی محنت، ایسے کلمے کی محنت، کلمہ پڑھنا، کلمے کی محنت کرنا، یعنی اللہ کے حکموں کو سیکھنا، اللہ کے حکموں کو سکھانا، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، اس کے فضائل مسائل جاننا، یہ ہماری زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے۔ ہاں ہم صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو اس مبارک دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس دین کی وارث ہے، یہ قرآن کی وارث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وارث ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ کہ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ وہ کون ہے؟ یہ امت وارث ہے، اور اس کے 3 طبقے ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক হলো সে আল্লাহর কাছে যে ফানি দুনিয়া, যে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, এটা দিয়ে সে তার আখিরাত বানায়। সে হলো সবচেয়ে
বুদ্ধিমান সবচেয়ে জ্ঞানী লোক আল্লাহ তাআলার কাছে। আর দুনিয়া থেকে দুনিয়া দ্বারা দুনিয়া বানাইতেছে, তবে এটাতে কোনো লাভ নাই। এই জন্য যে চাই দুনিয়া বনা হোক চাই না বনা হোক, হাত থেকে ছুটে যাবে, এটাকে ছেড়েই যেতে হবে তাকে, এটা তার কাছে থাকবে না। মানুষ যখন দুনিয়া থেকে যাবে তো দুনিয়াকে দুনিয়াতে রেখেই চলে যাবে। সেই তো দুনিয়াকে কিছু যদি সে তৈরি করে থাকে সেটাও ছেড়ে যাবে, আর যদি কিছু তৈরি না করে চাইলেও যা কিছু আছে এগুলি সব ছেড়েই সে চলে যাবে। এবং আল্লাহ তাআলার সামনে কিয়ামতের দিন তাকে হাজির করা হবে। তো বলেন যে কিয়ামতের দিন যে এই দুনিয়ার ভিতরে দুনিয়াকে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করে দুনিয়াটাও ধ্বংসপ্রাপ্ত, আর এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে সে এটাকে লাগাইছে। তো যেদিন যাবে সেদিন তো খালি হাত যাবে, আল্লাহর সামনে খাড়া হবে। তো বলেন যে হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহর সামনে একটা বান্দা কিরকম হবে, বলে যে বকরির বাচ্চা আজ জন্ম নিছে সে যেরকম দুর্বল, বলে এরকম দুর্বল অবস্থায় আল্লাহর সামনে খাড়া হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাকে যে দুনিয়াতে জিন্দেগি দিছিলাম এবং দুনিয়ার জিনিসপত্র মাল দৌলত তোমাকে দিছিলাম, তো তুমি কি আনছো আজকে? তো সে বলবে যে আল্লাহ আমি তো কিছুই আনি নাই, সব দুনিয়াতে ছেড়ে আসছি, আমাকে যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আবার ফিরে যায় সব নিয়ে আসবো। অথচ এইরকম কখনোই হবে না, এরকম কখনোই হবে না, এটা অনেক দূরের কথা। কে মানুষ কিয়ামতের ময়দান থেকে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসবে, এসে সে তার মাল দৌলত এগুলি যা কিছু সে দুনিয়া পাইছিল এগুলি আবার লয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে, এটা কোনো দিন হবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, সবচেয়ে বোকা লোক হইল সে যে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিস ধ্বংসের পেছনে খরচ করে, আর বুদ্ধিমান হইল সে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিস দিয়া চিরস্থায়ী জিনিস তৈরি করে, চিরকাল থাকবে যেটা, সেটা হলো আখিরাত। আখিরাতকে তৈরি করে। এই জন্য বলছে যে ভাই, প্রত্যেক মানুষ এই কথা চিন্তা করে যে সে আগামীর জন্য কি করতেছে, আগামী অর্থাৎ আখিরাতের জন্য সে কি সংগ্রহ করতেছে, কি সম্বল তৈরি করতেছে। ওয়ালতানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ, আগামীকালের জন্য সে কি তৈরি করছে, এটা প্রত্যেকে যেন চিন্তা করে। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই হুকুম আছে যে তোমরা প্রত্যেকেই এই কথা চিন্তা করো যে তুমি আগামীকালের জন্য কি তৈরি করছো, কি প্রস্তুত করছো। তো ভাই, দুনিয়াতে এইটার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠায়, আখিরাতের জন্যই পাঠাইছে। আর আখিরাতের তৈরির জন্য আল্লাহ তাআলা দিন দিচ্ছেন। দিন, যার কাছে দিন আছে তো সে আখিরাত তৈরি করতে পারবে, যার কাছে দিন নাই তা সে আখিরাত তৈরি করা বুঝবেও না, আখিরাত তৈরি করতেই পারবে না কোনোদিন। আর দিনের মধ্যে পয়লা জিনিস যেটা, সেটা হলো ঈমান। ঈমান দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই যে কালেমা, ঈমানের কালেমা, বলে এটা ইয়াকিন দিলের ভিতরে পয়দা হয়, আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়। এটা কারণ আল্লাহ কত বড় আজমত বলা আর কত বড় শক্তিশালী, তো ওই আল্লাহ তাআলার শক্তি, আল্লাহ তাআলার আজমত এই ঈমানের দ্বারা ভিতরে পয়দা হবে। আর পয়দা হওয়ার দ্বারা সে আখিরাতের জন্য সব তৈরি করতে পারবে, প্রস্তুতি নিতে পারবে। এই যে ভাই তবলিগে বাইর হওয়া, এটা শুধু ঘোরাফেরা নয়, সময় কাটায় দেওয়া নয়, বলে এখানে এই জিনিসই হাসিল করা, যে এক মন হইয়া নিজের দুনিয়াতে বসা আখিরাতের কথা চিন্তা করার সময় হয় না, ঘরে বাড়িতে কায় কারবারের মধ্যে। এই জন্য বলা হয় যে ভাই তুমি এক মন হওয়ার জন্য, একাগ্রতার জন্য তুমি তোমার এইগুলি জিনিস থেকে একটু আলাদা হও, মসজিদের পরিবেশে আসো, আর মসজিদের পরিবেশে বসা
সেখানে তুমি ঈমান শিখো, এখানে তুমি দ্বীন শিখো, এখানে ইলম শিখো, ফাজাইলের ইলম, মাসাইলের ইলম, এসব জিনিস এখানে বসে তুমি শিখো। তোমার আখিরাতকে তুমি আখিরাতের উপরে ইয়াকিন পয়দা করো, আল্লাহ তাআলাকে চিনো, আল্লাহ তাআলার আজমত তোমার অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়। এই জন্যই আল্লাহর রাস্তা বেরিয়ে বলা হয়। এই তবলিগে যায় শুধু ঘোরাফেরা সময় ব্যয় করে আসা নয়, এবং এখানে এগুলি শিখবার জন্যই বাইর হওয়া, দ্বীন শিখবার জন্য আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া। আমার জিন্দগিতে দ্বীন আসে, ঈমান আসে, ঈমানের উপযোগী যে আমালগুলা বলা হয়েছে সে আমাল আমার জিন্দগিতে আসে, যে আমল হলে যে আমলগুলো আমার আখিরাতে কাজে আসে। ঈমানি আমল এগুলি আমাকে শিখতে হবে, এটার ফাজাইল শিখতে হবে, এটার মাসাইল জানতে হবে আমাকে। তো যখন ঈমান আর আমল এটা তৈরি হয়ে যাবে, তো দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য ব্যবহার করা, আখিরাতের জন্য তৈরি করা, দুনিয়া থেকে আখিরাত বানানো, এটা সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এটা না হয় তো ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত, দুনিয়ার জন্যই খরচ করব, দুনিয়া দিয়ে ফেলে দিয়া এগুলি সব দুনিয়াতে রেখা আমরা আখিরাতে চলে যাব, খালি হাত চলে যাবে। এই জন্য ভাই এই মেহনতটা এই জন্যই, এটা বুঝতে হবে সবাইকে, এই মেহনতটা এই জন্যই যে আমার ভিতরে ঈমান এবং ইয়াকিন পয়দা হয়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার আজমতকে ভয় করি, আল্লাহকে ভয় করি, সবচেয়ে বেশি ভয় আমি করি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলতেছে। তার মানে এই সমস্ত জিনিস তোমার ভিতরেও আল্লাহ তাআলার ভয় পয়দা হোক, আল্লাহ তাআলার আজমত তোমার অন্তরে পয়দা হোক। এই জন্য ভাই এই মেহনতটা নিজের আখিরাতকে বানাইবার জন্য, আখিরাত বানাইবার জিনিস যেগুলো আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, আসবাব আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, দ্বীন দিয়েছেন, ঈমান দিয়েছেন, এগুলি ভিতরে পয়দা করতে হবে। এগুলি আখিরাতের জিনিস হবে। ঈমান ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়, আখিরাতের ভয়, আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হওয়ার ভয় অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়। তাইলে সেই দুনিয়া থেকে তার আখিরাতের প্রস্তুতি নিতে পারে। আর যদি এটা না থাকে তাহলে এমনি খেলতামাশা দুনিয়ার মধ্যে খেলাধুলা করতে করতেই তার এই দুনিয়ার जिंदगी खत्म हुई। हमको अल्लाह ताला ने वारिस बनाया है अपने दीन का, अपने किताब का। बड़ी इज्जत है ये बड़ी इज्जत है कि हमको अल्लाह ने अपनी किताब का, जो किताब क्या अल्लाह का दीन है, कुरान पाक अल्लाह का दीन है, तो अल्लाह ने हमको अपनी किताब का वारिस बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किताब हमारे ऊपर छोड़ी है। सुम्मा वरसल किताब अल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने अपने बंदों को अपनी किताब का वारिस बनाया है। तो ये किताब हमारे ऊपर छोड़ी गई है। लेकिन हुआ क्या कि इसके 3 तबके हो गए। इसके 3 तबके हो गए किताब के बारे में। एक तबका जालिम लिनफ्सिही, कि इस किताब के साथ इन्होंने जुल्म किया है। जुल्म के 2 माने हैं। नुकसान करना ये भी जुल्म है, किसी चीज का नुकसान करना, उसके नफे को बर्बाद करना, ये भी जुल्म है। उसमें नुकसान किया या उसको आगे बढ़ा दिया, उसमें आग लगा दी, कि नफा कम कर दिया या नफा घटा दिया, ये जुल्म। एक तबका इस उम्मत का जालिम होगा कि वो हक अदा नहीं करेगा। हाँ, हक उनको मिलता है किताब में से, क्योंकि वारिस है, वारिस को तो हक मिलता ही है, तो हक अदा नहीं करेगा, तो एक तबका जालिम होगा। दूसरा तबका दरमियानी होगा, कुछ करेंगे, कुछ छोड़ भी देंगे, मान भी लेंगे, कुछ नहीं भी मानेंगे, नॉर्मल 20-20 का। तीसरा तबका साबिक बिल खैरात,
کہ خیر میں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والے، یہ 3 طبقے اس امت کے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب، اپنا دین چھوڑ کر گئے ہیں، اس کتاب کے بارے میں یہ 3 طبقے ہوں گے۔ ایک ظالم ہوگا کہ وہ اپنا نقصان کرے گا، اپنا نفع نہیں کمائے گا۔ دوسرا درمیان نے کچھ کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ سیکھا نہیں سیکھا، ذمہ داری پوری بھی کی نہیں بھی پوری کی۔ اور تیسرا مقصد میں آگے بڑھنے والا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس کی ان کو فکر ہے۔ یہ 3 طبقے اس امت کے ہیں، اور یہ اس لیے بتائیں تاکہ ہر ایک کوئی اپنا نقصان نہ کرے۔ پہلا طبقہ نقصان کرنے والا ہے، اچھا طبقہ وہ ہے جو آگے بڑھنے والا ہے خیر کے کاموں میں۔ یہ دعوت ہے، یہ تینوں حصے بتا کر دعوت دی ہے کہ اصل خیر کمانے والا وہ طبقہ ہے جو خیر کے لیے آگے بڑھے، اپنے آپ کو آگے کرے، اللہ تعالیٰ کو دین کے کاموں میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا، یہ اللہ کو پسند ہے، اور دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سبقت کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرو، گناہوں کی مغفرت حاصل کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش لینے کے لیے آگے بڑھو، اور جنت کمانے کے لیے آگے بڑھو، کیونکہ پہلے مغفرت ہوگی پھر جنت ہوگی، مغفرت نہیں ہوئی جنت میں کیا جائے گا؟ اس لیے دعا سکھائی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا اللہ نے نبی کو سکھائی ہے، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہاں، یہ مانگا کرو کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ رحم کر دے، تو اللہ گناہ پہلے معاف کرے گا، پھر رحمتوں میں یعنی جنتوں میں لے جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ 3 طبقے بتا کر یہ اصلی حقیقت واضح کی ہے کہ اپنے اندر دین کے بارے میں سبقت پیدا کرنا اور آگے بڑھنا، یہ اصل ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا، بلکہ بہانے سجاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، الشیطان سول لهم، تسویل، بہانے سکھانا۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن نہیں کرنا ہے تو بہانے بناتے۔ بیمار نہیں ہے تو بھی اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرے، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ جان بوجھ کر ایسے بہانے کوئی نہ بناوے، جان بوجھ کر ایسے بہانے کوئی نہ بناوے۔ اگر یہ بہانے بنائیں گے تو بہانے سچے ہو جائیں گے۔ ہاں، کہ میں تو بیمار ہوں اور بیمار نہیں تو بیمار ہو جائے گا، وہ منع ہے۔ لا تماردو فتمردو، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے، یہ کہا۔ جان بوجھ کر بیمار اپنے آپ کو نہ بناؤ ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ لا تماردو فتمردو، جان بوجھ کر بیمار نہ بنو، بہانے نہ بناؤ، سچے رہو اللہ کے سامنے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ یہ دعوت دی ہے، کیوں کہ ہم اس کتاب کے وارث ہیں، کتاب سچی ہے، کتاب سچی ہے، نبی سچا ہے، اللہ سچا ہے، وعدہ سچا ہے، سب چیز۔ تو قیامت کا پورا ماحول جو ہے وہ تو سچائی کا ہوگا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی، باقی سب لوگوں کی وہ جو غلط چیزیں وہ کھل جائے گی۔ یوم تبلی السرائر، کہ جتنی پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں سب کھل گئی۔ اس
इसलिए मेरे दोस्तों हमको अल्लाह ताला ने इस दीन का, इस किताब का वारिस बनाया है। इसलिए अल्लाह के मामले में सच्चा रहना है। कि अल्लाह के मामले में सच्चे रहो, सच्चों के साथ रहो। कूनू माअ सादिकीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअ सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो और सच्चों के साथ रहो। ये पहला दर्जा है मेरी कामयाबी का, सबके सच्चे के साथ, सच्चों के साथ रहो। सहाबाए किराम में मुहाजिरीन सबसे सच्चे, फिर अंसार उसके बाद में सच्चे, इनके साथ रहो। कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, अपना तर्ज अमल उनके जैसा बनाओ। ये हमको दावत दी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের ওয়ারিস বানিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা যে কিতাব নাযিল করেছেন সেই কিতাবেরও ওয়ারিস বানিয়েছে। আমরা কিতাবেরও ওয়ারিস আর দ্বীনেরও ওয়ারিস, মানে দ্বীন এবং কিতাব আমাদের দায়িত্বে রেখে গেছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে রেখে গেছে, আমাদের উপর ছেড়ে গেছে। তা আমরা এই কিতাবের ওয়ারিস, এই দ্বীনের ওয়ারিস। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলতেছেন, সুম্মা আওরাসনাল কিতাবাল্লাযী, এই যে এই কিতাবের ওয়ারিস তারপরে আমি বানাইছি আমার বান্দাদের মধ্যে, অর্থাৎ এই উম্মতকে। সুম্মা আওরাসনাল কিতাবাল্লাযীনা ইসতাফাইনা মিন ইবাদিনা মিনকুম যালিমুন লিনাফসিহি। তো এই কিতাবের ওয়ারিস আমাদেরকে বানাইছেন এবং এরপরে বলতেছেন যে এদেরকে তো ওয়ারিস বানাইলাম, কিন্তু এদের মধ্যে 3 শ্রেণী হয়ে গেছে, 3 কিসিমের লোক হয়ে গেছে। কিতাবের ওয়ারিস সবাই, কিন্তু ভাগ হয়ে গেছে 3 ভাগে। এক ভাগ যারা জালিম, অর্থাৎ ওয়ারাসা এই জিনিস কিতাব পায়াও কিতাব অনুযায়ী তাদের জিন্দগি বানায় নাই। জালিম কাকে বলে? বলে জালিম বলে হলো সে যে কিনা কোনো জিনিসের লাভটাকে নষ্ট করে দেয়, জুলুম করে। এটার ভিতর থেকে যে লাভটা আসতো এই লাভটাকে সে নষ্ট করে দেয়। ঘর দেয়া যে উপকারিত হইতো সেই উপকারটা আর হইল না, সেই লাভটা আর পাওয়া গেল না। প্রত্যেক জিনিসের লাভটাকে সে নষ্ট করে দেয় জালিম। তো ওই কিতাবের উপরে আমল করলে সে যে লাভবান হইত ওই লাভটাকে সে নষ্ট করে দিয়েছে, মানে কিতাবের উপরে সে আমল করে। সেই জন্য তাকে বলতেছেন যে এক শ্রেণীর হল যারা জালিম, এই কিতাবের ওয়ারিস হওয়ার পরেও তারা জুলুম করছে, অর্থাৎ এটার উপরে আমল না করে নিজের যে লাভবান হইত সেই লাভটাকে সে নষ্ট করে দিচ্ছে, নিজের ক্ষতি করল আর কি, লাভটাকে নষ্ট করল। আরেক ধরনের লোক হল তারা মাঝামাঝি, কিছু আমল করে, কিছু করে না, কিছু আমল করছে, কিছু আমল করে নাই, কোনো হুকুম মানছে, কোনো হুকুম মানে নাই, মাঝামাঝি চললে বলে। এরা মধ্যবর্তী, পুরাটার উপরে আসে নাই, কিছু করছে, কিছু করে নাই। তো এরা হলো মুক্তাসির। আর বলেন যে এই 3 ধরনের লোকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যে সে হলো যে কিনা এই কিতাব পাওয়ার পরে, কিতাবের ওয়ারিস হওয়ার পরে সে নেক কাজে সবার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, অগ্রসর থাকে, আগে বাড়ে। তো আগে যায়, আগে চলে, নেক কাজে আগে বাড়ে। এ হলো সবচেয়ে উত্তম এই 3 জনের মধ্যে। 3 শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শ্রেণী হলো যারা নেক কাজে অগ্রসর হইতেছে। কিতাবের ওয়ারিস হওয়ার পরে এই নেক কাজে তারা অগ্রসর হয়, আখিরাতের কাজে তারা অগ্রসর হইতেছে। আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার কাজে সে অগ্রসর হচ্ছে, অগ্রগামী। সে আগে নেক কাজ করতে চায়, সবার আগে প্রতিযোগিতা করে। তো জালিম, মুক্তাসিদ আর সাবিকুম বিল খায়রাত, তো 3 কিসিমের মানুষ হয়ে গেছে
এই কিতাবের ওয়ারিস হওয়ার পরে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এর মধ্যে উত্তম হল ওই ব্যক্তি, ওই শ্রেণী যারা নেক কাজে অগ্রসর হয়। যে কোনো দিনের তাকাদা আসে, এটার মধ্যে সে নিজেকে আগে পেশ করে, নিজেকে আগে এটার জন্য তৈরি করে। তো সব ভালো কাজের মধ্যে সবার আগে আগে থাকতে চায় সে। কিন্তু মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এক ধরনের লোক আছে যারা বলে যে বাহানা করে। এদের সম্পর্কে বলেছে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, সাবিকু ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহা আস-সামাওয়াতু ওয়াল আরদ। যে এই যে তৃতীয় প্রকারের লোক, এদেরকে বলা হয়েছে আগে বড়, আগে বড় আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের দিকে, যে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন, আর তারপরে মাফ করার পরে জান্নাত দিবেন। যাকে মাফ করে দিবেন তাকে জান্নাত দিবেন। তো সে এটার জন্য সে অগ্রসর হইতেছে, আগে বাড়তেছে। কিন্তু শয়তান যে আছে সে পিছু ছাড়ে না। সে বিভিন্ন রকমের বাহানা তার ভিতরে ঢুকায়, সে বাহানা তৈরি করে, দিলের ভিতরে বিভিন্ন রকমের বাহানা তৈরি করে। শয়তানের কাজই হইল। তো সে বাহানা তৈরি করে, কি বলে যে আমি অসুস্থ, তো আমি তো যাইতে পারবো না। অথবা কোনো বাহানা একটা খাড়া করে, আমি তো এই কারণে যাইতে পারতেছি না, আমার এই অসুবিধা, এই পরিস্থিতির কারণে আমি যাইতে পারতেছি না। বিভিন্ন রকমের বাহানা সে তৈরি করে। তো বলেন যে শয়তানের কাজই হলো এই বাহানা বানায়, ভিতরে বাহানা বানায় তাকে পিছনে রাখে, আগাইতে দিবে না। এই জন্য হাদিসের মধ্যে এটার ব্যাপারেও হুঁশিয়ার করছে, বলে যে দেখো অসুস্থ না, তারপরেও তুমি বাহানা করে বলতেছ আমি তো অসুস্থ। বাহানা করে তুমি অসুস্থ হয়েও না, অসুস্থ সাজো না। তাহলে কি হবে? বলে যে সত্যি সত্যি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, সত্যি সত্যি তুমি অসুস্থ হবে। এখন তো অসুস্থ না, কিন্তু বাহানা করতেছে যে আমি অসুস্থ। কিন্তু বলে যখন সে এরকম বাহানা করে অসুস্থতার, তখন সে সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাদিসের মধ্যে আসছে ফালা তামারাদু ফাতামরাদু, যে তুমি অসুস্থ সাজো না। মানে বাহানা করে সে অসুস্থ সাজছে, আসলে সে অসুস্থ না। যদি এরকম করো না, যদি এরকম করো তাহলে সত্যি সত্যি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো, সত্যি সত্যি তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা বহুত বড় জিনিস আমাদেরকে দিচ্ছেন, সেটা হলো তার দ্বীনের ওয়ারিস বানাইছেন, তার কিতাবের ওয়ারিস বানাইছেন আমাদেরকে। তো এই কিতাবের যে ওয়ারিস বানাইলেন এটার হক আদায় করতে হবে, আর দ্বীনের ওয়ারিস বানাইছেন এটার হক আদায় করতে হবে দুনিয়াতে। এটার জন্যই এই মেহনত, যে আমরা কি করে আল্লাহ তাআলা যে জিনিসের ওয়ারিস আমাদেরকে বানাইলেন এটার হক আদায় করতে পারি, কিতাবের হক আদায় করতে পারি, দ্বীনের হক আদায় করতে পারি। तो हमको ये दावत दी है कि अल्लाह के मामले में सच्चे रहो, ताबेदार भी रहो, वफादार भी रहो। ताबेदार भी रहो कि जो जो जिम्मेदारी दी जाए उसे पूरी करो, और वफादार रहो कि दिल से अल्लाह से ताल्लुक है, दिल से अल्लाह से ताल्लुक है कि मेरा अल्लाह का हुक्म है। वफादारी, सच्चाई अल्लाह के साथ, कि अल्लाह के साथ सच्चाई का मामला रखो, अल्लाह के साथ ताबेदारी का मामला रखो। बहाने मत बनाओ, दीन के कामों में बहाने बनाओगे तो वो बहाने सच्चे हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने
ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دی کہ میں تم کو فلاں فلاں علاقے میں بھیجنا چاہتا ہوں، تم اس کے لیے تیار رہو۔ ان کو بوجھ بڑا بھاری لگا، تقاضے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم کو وہاں بھیج رہے ہیں، وہاں کی زبان تو ہم جانتے نہیں ہیں، وہاں کی بولی بولنا جانتے نہیں ہیں، آپ وہاں بھیج کر کیا کرو گے؟ مطلب یہ تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا جب انہوں نے یہ پیش کیا تو دوسرے دن، اگلے دن ہر آدمی اس علاقے کی زبان بولنے لگا جہاں اس کو جانا تھا۔ ہاں، عذر، اللہ نے عذر کاٹ دیا۔ جی ہاں، اللہ عذر پیدا کرنا بھی جانتے ہیں، کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ وہ اس علاقے بولنے لگا، وہاں کی زبان بات کرنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا کرو گے؟ جاؤ۔ یہ اس لیے ہے یہ قصے کہ اللہ کے معاملے میں ہر آدمی تابع دار رہے، وفادار رہے۔ ہم اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، ہاں، ہم اس کی نعمتیں رات دن کھاتے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے حلال کر دی ہے کہ کھاؤ پیو، یوں کہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتیں دے گا، وہ نعمتیں تو اچھی لگتی ہے، اور جو ذمہ داری دے اللہ، وہ ذمہ داری اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، دونوں باتیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کا پورا کرنے والا ذاکر کہلاتا ہے، نہ پورا کرنے والا غافل کہلاتا ہے۔ ایسے ہی نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے والا شاکر کہلاتا ہے، کہ نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کیا کہ جس سے اللہ کے حکموں پر چلنے میں مدد ملی۔ یہ تعلیم ہے کہ نعمتوں کو وہاں استعمال کرو جہاں تمہیں طاقت ملے اللہ کے حکموں پر چلنے کی۔ مثلاً دعا سکھائی ہے، اب تو دعا سیکھنے کا ماحول ہی نہیں رہا۔ ایسی اچھی اچھی دعائیں سکھائی ہیں، اور اتنا بڑا دعاؤں کا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ، دعائیں مانگ مانگ کر، دعائیں سیکھ سیکھ کر۔ لیکن کون سیکھے؟ کون سیکھے؟ خروج ہوتا ہے، لیکن خروج علم و ذکر بغیر کا ہے۔ جی ہاں، خروج تو ہو رہا ہے لیکن علم و ذکر نہیں ہے۔ چکی چل رہی ہے، آٹا بھی نہیں ہے، دانا بھی نہیں ہے، ایسا ہو گیا۔ جیسے چکی چل رہی ہو تو چکی کے دو طرف، ایک طرف دانے ہوتے ہیں، ایک طرف آٹا ہوتا ہے، کیونکہ چکی چلنے کا یہی اصل مقصد ہے کہ دانے پیچھے جائیں، آٹا حاصل ہو جائے۔ تو خروج تو ہو رہا ہے، نقل و حرکت، لیکن دانا آٹا نہیں ہے۔ اس لیے بھوک کے بھوک رہی، یعنی جہالت باقی رہی۔ کام کا مقصد یہ تھا کہ امت کی جہالت ختم ہو جائے، علم و ذکر۔ جی ہاں، امت میں سے جہالت ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ آپ نے جاہلیت کو ختم کیا۔ جب آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے تو جاہلیت تھی، جہالت نہیں، جاہلیت۔ کہ جہالت صفت بن گئی تھی۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جہالت کی صفت ہو۔ تو جاہلیت تھی ہر طبقے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے، اپنی دعوت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے وہ جہالت ختم کی۔
اور ایک ایک طبقہ جہالت سے بچ گیا، علم و ذکر والا ہو گیا. سب کو علم و ذکر ملا، تاجروں کو، زمینداروں کو، مزدوروں کو، حاکموں کو، سب کو علم و ذکر ملا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر طبقے کے فضائل ہیں، ہر طبقے کے مسائل ہیں. یہاں یعنی علم بھی ہے، فضائل کا بھی اور مسائل کا بھی. حکومت کے فضائل ہیں، حکومت کے مسائل ہیں، کھیتی کے فضائل ہیں، کھیتی کے مسائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں. یہ چار طبقے ہوتے ہیں دنیا میں. پانچواں تو کوئی طبقہ نہیں ہے. تو ان چاروں طبقوں کو علم دیا، فضائل کا بھی، مسائل کا بھی، تاکہ اپنی زندگیوں کو علم و ذکر اور اطاعت پر گزاریں. اور یہی دعوت کا مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف پھرنا نہیں ہے. پھرنا تو اس کو عام کرنے کے لیے ہے، جیسے پانی کو جاری کر دیا تاکہ اس کا نفع آگے بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر پانی برساتے ہیں، پھر وہاں سے نہریں چلتی ہیں. وہ نہریں دور دور تک جاتی ہیں، ندیاں. ہاں، ندیاں دور دور تک، پانی پہاڑ پر برسا. فَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا اور زمین پر پہاڑ لگائے اور پھر پہاڑوں پر بارشیں برسائیں. تو پہاڑوں پر سے اونچے سے پانی جاتا ہے تیز دور دور تک. ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو دور دور تک لے جانے کے لیے کہ نبی پر وحی آئی، پھر اس وحی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا تاکہ سب کی پرورش ہو جائے. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس طرح دین کے بغیر صحیح زندگی نہیں ہے. اس لیے جاری کر دیا اس کو دنیا میں. ہاں، دنیا میں اس کو جاری کر دیا محنتوں کے ذریعے سے، قربانیوں کے ذریعے سے، کہ ہر ایک کو یہ مل جائے. اور یہی اصلی ذمہ داری ہے. تو بھائی میرے محترم دوست بزرگوں বলেন যে ভাই বাহানা না করি, যদি আমি কোনো জিনিসের বাহানা করি তো আল্লাহ তাআলা সত্যি সত্যি ওই জিনিস করে দেবে. অসুস্থতার বাহানা করলাম, দেখা গেল পরে আমি ঠিকই অসুস্থ হয়ে পড়লাম. বরং দিনের কাজে জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা কিতাব দিয়েছেন, দিন দিয়েছেন, এদের জিম্মাদারি আমাদের উপরে দিয়েছেন. আমরা আল্লাহর সঙ্গে সত্যবাদীরা থাকি. সত্যি আমার দিলের ভিতরে বাহানা নাই, আমি আল্লাহকে দিলের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করি আর আমি সত্যবাদী থাকি. এই জন্যই বলছে যে তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো. কুনু মা'আস সাদিকিন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন. আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, হে ঈমানওয়ালারা আল্লাহকে ভয় করো আর তুমি সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো. যখন তুমি সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকবে তোমার ভিতরে সততা আসবে, সত্য গুণ আসবে তোমার ভিতরে. কিয়ামতের দিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতাই কাজে আসবে, আর কোন জিনিস কাজে আসবে না. ইয়াউমা ইয়ানফাউস সাদিকিনা সিদকুহুম, যারা দুনিয়াতে সত্যবাদী তাদের এই সত্যবাদিতা কিয়ামতের দিন কাজে আসবে, আর কোন জিনিস কাজে আসবে না. এই সমস্ত বাহানা টাহানা কিয়ামতের দিন চলবে না. এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে এই কাজের মধ্যে নিজেকে সত্যবাদী রাখি, নিজের দিল এটা আল্লাহর দিকে রুজু রাখি. আল্লাহ আমার দিলকে দেখতেছেন, আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ তাআলা আজমত আমাদের অন্তরের ভিতরে থাকে. তো আল্লাহকে সামনে রেখে আমি চলি. এই যে মেহনত, এই মেহনতের মধ্যে আমার আখিরাতে তৈরি করার জন্য যা লাগবে সেটা আমার হাসিল করা দরকার. কিতাবের ইলম হাসিল করা দরকার,
আর বলেন যে ভাই জিকির করা, জিকির ইলম ও জিকির এই দুইটা জিনিস, এটা অত্যন্ত জরুরি জিনিস। কে ইলম হাসিল করতে হবে, ফাজাইলের ইলম, মাসাইলের ইলম, আবার এটার উপরে আমল করতে হবে। তো যে আমল করে সে হলো জাকির। জাকিরের বিপরীত হলো গাফেল, যে গাফেল হয়ে থাকে, আমল থেকে গাফেল হয়ে থাকে। এই জন্য ভাই আমাদেরকে ইলম ও জিকির এই দুইটা লাইন দিচ্ছেন, এই দুইটা লাইন আমাদের জন্য জরুরি। ইলমের দ্বারা আমার জেহালত দূর হবে, আমার অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে, আর জিকিরের দ্বারা আমি আমল করনেওয়ালা হয়ে যাব। বলেন যে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তুমি ওয়াফাদার থাকো, অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনকারী হও। এরকম না হয় যে তুমি আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করলা আর আল্লাহর কামটা করলাম। বেওয়াফা বলে একে, যে সে তার ওয়াফাদার হলো না, তার অনুসারী হলো না, অথবা তার তাবেদার হলো না। তো তাবেদার থাকো, ওয়াফাদার থাকো, তার সঙ্গে কিছু ওয়াদা তুমি পুরা করো। ওয়াফাদার, যে আল্লাহ নিয়ামত দিবে, নিয়ামতে ভোগ করো তুমি, এটার মধ্যে তো কোনো নিষেধ নাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে কাজের জন্য তোমাকে নিয়ামত দিচ্ছেন সেই কাজটাও তুমি পুরা করো। এই জন্য দুইটা জিনিস আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, ইলম আর জিকির। তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়াতে আসছেন, সারা দুনিয়া তখন জেহালত ছায়া ছিল, অজ্ঞতা, জাহিলিয়াতের যুগ বলছে। মানে মানুষের এই ভিতরে জেহালতের এই সিফাতটা ভিতরে পয়দা হয়েছে, সব জাহেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মেহনত করছেন, দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা এমন ভাবে মেহনত করছেন যে মানুষের এই জেহালত দূর হয়ে গেছে, মানুষের ভিতরে ইলম আসে। আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে যা নাজিল করছেন সেটাই ইলম। এই ইলম মানুষের মধ্যে আসে, মানুষ তার করণীয় কাজ বুঝছে, তাকে এই দুনিয়ার জিন্দগিতে কি করতে হবে এটাকে সে জানছে। এই জন্য এক ধরনের হলো যে মানুষ বুঝেই না যে কি তাকে করতে হবে। এই জন্য ভাই আল্লাহ তাআলা ইলম নাজিল করছেন, জিকির নাজিল করছেন। ইলম ও জিকির ছাড়া জিন্দগি এরকম যেমন নাকি যাতার দুইটা পার্ট থাকে, একটা উপরে ঘুরে আরেকটা নিচে স্থির থাকে। একটা ছিদ্র থাকে, সেখান দিয়া গম দেয়, অথবা যেটা পিষতে হয় সেটা দেয়, ওটা ওখান দিয়া দেয়। আর যখন যাতা ঘুরে তখন চারিদিক দিয়া আটা বের হয়, যা দিছে এটা পিছাই হয়ে বের হয়। আর বলে যে ইলম ও জিকির ছাড়া এরকম যে যাতা তো ঘুরতেছে কিন্তু গমও নাই, আটাও নাই, গম দেওয়ার মতো কিছু নাই, তার কাছে গমই নেই। তো খালি যাতা ঘুরতেছে, আটাও বেরিয়েছে না। এই জন্য ভাই ইলমে জিকির তো এরকম জিনিস যে ইলম ভিতরে আসবে, যে হালত দূর হবে, অন্ধকার দূর হবে, যা অজ্ঞতা দূর হবে। আর বলে যে মানুষের ভিতরে করণীয় কাজ তার মধ্যে আসবে, সে গাফেল না, এবং সে যা করার সেটা সে করতেছে। তো এই জন্য ভাই বলেন যে ভাই যে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামতকে ভোগ করে, আর সে আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব, যেটা আল্লাহ তাআলা বলছেন সুম্মা আওরাসনাল কিতাব, আমি তারপরে এই কিতাবের ওয়ারিস বানাইছি এই উম্মতকে। তো আল্লাহ তাআলা তো কিতাব দিছেন, তো যে এই কিতাবের কদর করবে সে তো হলো শুকর গুজার বান্দার মতো, সে শুকর করনেওয়ালা। এমনি ভাবে যে এটাকে করবে না সে হলো জালিম, সে হলো গাফেল। এই জন্য ভাই এই যে তবলিগে ফেরা, তবলিগে যাওয়া, এটা শুধু ঘোরাফেরা করার জন্য নয়, সময় কাটাইবার জন্য নয়, বরং উম্মতের মধ্যে এই জিনিস পয়দা হয়ে যায়। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা উনি বলছেন। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন
যে আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে এমন দিন দিচ্ছেন যে দিনের মধ্যে সব কাজের ফজিলতও দিচ্ছেন, সব কাজের তরিকাও বাতাই দিচ্ছেন। একজন তাজের ব্যবসায়ী তো তার জন্য ফজিলতও বাতাই দিছে, আমার ব্যবসা কিভাবে করবে এটার মশলাও বাতাই দিছে। একজন হুকুমত চালায় তো এটার ফজিলতও বাতাই দিছে, আবার এটার কিভাবে সে হুকুমত চালাইবে এটার মশলাও তাকে বাতাই দিছে। একজন মজদুরি করে, এই মজদুরির ফজিলতও বাতাই দিছে, আবার এই মজদুরি করার মশলাও বাতাই দিছে। তো বলেন যে আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে এমন দিন দিচ্ছেন, প্রত্যেকটা কাজের ফজিলত বাতাই দিছে, আবার প্রত্যেকটা কাজের মশলাও বাতাই দিছে, তরিকাও বাতাই দিছে। এই জন্য ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হইয়া ইলম শিখতে হবে, ফাজাইলের ইলম হাসিল করতে হবে, মাসাইলের ইলম, জিন্দেগি সব কাজের তরিকা শিখতে হবে, যে তরিকাটা দ্বীনের মধ্যে বাতানো হয়েছে, দ্বীনি তরিকা আমাকে শিখতে হবে। ये मेहनत और ये काम जो है ये एक चलता फिरता मदरसा है। हाँ, इस जमाने के लिहाज से ये बहुत मुफीद और बहुत कीमती है, क्योंकि लोगों में फुर्सत नहीं है। हाँ, दीन हासिल करने की फुर्सत नहीं है, इसलिए अल्लाह ने ये तरीका हमको दिया है कि तुम्हारी थोड़ी थोड़ी फुर्सतों में भी बड़े बड़े काम हो जाएंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नक्लो हरकत पर रखा है। हाँ, जो ईमान लाता था उसको आप नक्लो हरकत पर कर देते कि तुम अपने कबीले में जाओ और अपने कबीले में जाकर काम करो, जो दावत तुमने कबूल की है अपने कबीले से कबूल करवाओ, उनको समझाओ। एक आदमी होता था तो एक आदमी जाता था, बाद दफा वो कबीले वाले उसको परेशान करते थे कि कोई बात नासिल आया, लेकिन वो सब्र करके रह जाता था और अपना काम पूरा करता था, और उस काम की वजह से कबीले को हिदायत हो जाती थी एक आदमी की। क्यों कि ये तो असल काम है, असल काम है कि दुनिया की जिंदगी में दीन बनाना, ये तो असल काम है कि अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी हम सबको दीन बनाने के लिए दी है। तमाम असबाब उसकी मदद के लिए दिए हैं। असबाब इसलिए नहीं दिए हैं कि लोग इन असबाब की वजह से दीन से गाफिल हो जाए। हदीस की मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा वमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु कुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु। ये दुआ है, इस दुआ में ये तालीम है कि अल्लाहुम्मा वमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु कुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु। कि अल्लाह आपने मुझे वो चीज दी है जिसको मैं पसंद करता था, जिसको मैं चाहता था, तो एक काम तो हो गया कि पसंद की चीज मिल गई। आगे मेरी दरखास्त ये है कि ये मेरी पसंद की चीज जो हो गई मुझे मिली है, ये मेरे दीन में मुझे कुव्वत पहुंचाने वाली बने, गाफिल करने वाली न बने। जैसे आज हो रहा है कि जहां माल बढ़ गया कि आदमी दीन के काम में पीछे हो गया। हाँ, जहां माल बढ़ा, मर्तबा बढ़ा, तो वो पीछे हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खिलाफ तालीम दे रहे हैं, वमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु कुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु। ये दुआ कि जो मुझे मेरी प्यारी चीज आपने मुझको दी है, माल है, सेहत है, औलाद है, अगली मेरी दरखास्त ये है कि ये चीजें मुझे दीन में मदद के लिए मिले, ये नहीं कि मुझे दीन से रोकने के लिए हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जब बनेगा जब लोग दीन की मेहनत करेंगे, और दीन को सीखने की मेहनत, खाली फिरने की मेहनत नहीं है। चक्की खाली फिरती नहीं है, बल्कि वो दाना लेती है, आटा देती है। दाना लेती है, आटा देती है। यही चक्की की मनफात है, यही चक्की का फायदा है कि वो दाना लेगी, आटा देगी। हमारी नक्ल हरकत का यही फायदा है कि जानने वालों से दीन लेंगे
اور نہ جاننے والوں کو دین دیں گے۔ ہاں، یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں وہ دین دینا ہوتا ہے آپ حضرات کو، کہ حضرات آتے ہیں آپ کے سامنے باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ دین دے رہے ہیں، علماء مدارس میں دین دے رہے ہیں، یہ دین دیا جا رہا ہے، جیسے دانا چکی میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب حرکت ہوگی تو پھر یہ کارآمد ہوگا، اس لیے دین کا لین دین ہے، دین کا لین دین ہے کہ علم و ذکر لو، اللہ کے حکم کو سیکھو اور اللہ کے حکم کے پابند بنو۔ ذکر کے معنی پابندی کے اور اطاعت کے ہیں۔ ہاں، علم و ذکر کہ دین سیکھو، ہاں، نقل و حرکت کے ذریعے سے دین سیکھو اور پھر اس کے پابند بنو۔ ذاکر غافل کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ ذاکر نہیں بنے گا تو غافل ہو جائے گا، یعنی پابند بنے۔ جی ہاں، خالی زبان کا ذکر مقصود نہیں ہے، زبان کا ذکر تو ایک حصہ ہے، اصل ذاکر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ کل مطیع ذاکر، کتابوں میں لکھا ہے کہ کل مطیع ذاکر، جو بھی اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر صرف تسبیح تلاوت پر نہیں ہے، وہ بھی ذکر ہے، تسبیح تلاوت بھی، باقی اطاعت کے جتنے کام ہیں وہ سب ذکر میں شامل ہیں۔ اس لیے آدمی اپنی زندگی اللہ کی اطاعت والی بنائے، یہ دعوت ہے۔ اور رسولوں کی آمد وہ بھی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہے۔ آزادی ختم کرو، آزادی بغاوت ہے، اللہ سے رسول سے بغاوت، یہ بغاوت ختم کرو، آزادی ختم کرو اور اطاعت پر آؤ، یہ دعوت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی زمین پر ہم نے کوئی نبی بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ کے اطاعت زمین پر قائم ہو جائے، ہر آدمی اللہ کے اطاعت پر آئے۔ یہی دعوت کا مقصد ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت پر آئے۔ صحابہ کرام اس ذمہ داری کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ بات کو پہلے سمجھے اور سمجھ کے پھر مانے۔ بے سمجھے کیا مانے گا، بے سمجھے کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ کی بات کو پہلے سمجھنا اور سمجھ کر کے پھر اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات سنی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور سمجھی، اور پھر اپنے آپ کو پابند کیا۔ کہ کس طرح پابند کیا؟ کہ ہر حال میں پابند کیا، کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا تھا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ غریب بنائے گا تو غریبی میں بات مانیں گے، اللہ مالدار بنائے گا تو مالداری میں بات مانیں گے، جی چاہے گا اور بات بھی ہو جائے جو جی چاہ رہا ہے تو بھی مانیں گے، اور بات حکم ایسا آیا کہ جی نہیں چاہ رہا کہ تو بھی بات مانیں گے۔ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو ہم تو بات مانیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوچھا تو خوش ہوا کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا ہاں، اور پوچھا نہیں رائے تو ناراض ہو گئے کہ ہم کو نہیں پوچھا، ہم نہیں جانتے، جاؤ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہم ایسے نہیں ہیں، نہیں پوچھا انہوں نے ہم سے، نہیں رائے لی، موقع نہیں ہوگا، لیکن کام تو ہوا ہے جو اصل مقصد ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، ہاں، مالدار بناوے تو اللہ، اور غریب بناوے تو، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو، ہم تو ہر حال میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ یہ ہے اصلی دین، کہ کوئی حالت ہم کو روکے گی نہیں اپنے دین سے۔ یہ کہتے تھے وہ، اس کو اطاعت کہتے ہیں، کہ ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، جی چاہے گا تو، نہیں چاہے گا تو، اللہ غریب بناوے تو، مالدار بناوے تو، لوگ ہم کو پوچھیں تو، لوگ ہم کو نہ پوچھیں تو، کہ ہم تو اللہ کی بات مانیں، اور یہی اصلی طریقہ ہے۔ اس لیے اپنی محنت کو
اپنا مزاج بنانا ہے، اس محنت کے ذریعے سے مزاج بنانا ہے. جیسے جانور کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر وہ گھر نہیں چھوڑتا. ہم لوگ دیہات کے رہنے والے، ہمارے جانور ہوتے ہیں. میں چھوٹا تھا تب بھینس کو پانی پلانے جاتا تھا، تالاب باہر گاؤں سے باہر ہے، تو وہ پانی پینے کے لیے اندر اترتی تھی، پھر باہر نہیں آتی تھی. تو میں چلا آتا تھا اسکول جانا، مدرسے جانا. وہ جب اس کا جل پیتا ہے تب وہ نکل کر سیدھی گھر آتی. اس کو گھر معلوم ہے، اس کی بھینس کو گھر معلوم ہے. کیوں کہ وہ مانوس ہو گئی ہے، مزاج بن گیا ہے. یہی مجھے چارہ دیتے ہیں، یہی میری خیر خبر ہے، وہ جانتی ہو. اس لیے وہ گھر سے مانوس ہو گئی ہے، اس کو گھر یاد ہے. جانور مانوس ہو جاتا ہے. جی ہاں، بار بار ایک کام اس سے کرایا جاتا ہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے، معلوف ہو جاتا ہے. پھر آدمی کو چھوڑتا نہیں، کتا پیچھے پیچھے جاتا ہے. جو لوگ کتا پالتے ہیں کتا ان کے پیچھے بھی جاتا ہے. ہاں، فطرت ہے یہ. اس لیے کہتے ہیں دین سے اپنا تعلق پیدا کرو، دین کا مزاج بناؤ تاکہ دین کے پیچھے جاؤ. یہ نہیں کہ دین کو پیچھے ڈالے. اپنا مزاج دینی بنانا ہے، اپنا مزاج دینی بنانا. اور دینی بنانے کا مزاج مطلب یہ اطاعت والا بنانا، اور کچھ نہیں کرنا. اپنا مزاج اطاعت والا کہ جو حکم ہوگا وہی عمل ہوگا. منع کریں گے تو رک جائیں گے، حکم دیں گے تو چل پڑیں گے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. ہاں، اسی کی تاکید کی ہے کہ اپنے ذمہ داروں کی بات مانا کرو. حجت الوداع میں حضور نے فرمایا کہ صلو خمسکم صوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم. آخری وصیت تھی کہ 5 نمازیں پڑھتے رہنا، اپنے مالوں کی زکات حساب سے دیتے رہنا، رمضان کے روزے رکھتے رہنا، اور اپنے ذمہ داروں کی بات مانتے رہنا. اطاعت کہ جو ذمہ داروں کی بات مانے گا وہ رسول کی مانے گا، جو رسول کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا. جو ذمہ دار کی نہیں مانتا وہ اللہ رسول کی کیسے مانے گا؟ اس لیے یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے ذمہ داروں کی بات مانو، اپنے بڑوں کی بات مانو، تاکہ وہ بات ماننا اللہ رسول کی اطاعت کی طرف لے جائے. اس لیے ہمارا مزاج بھی دوستو اس کام کے ذریعے سے اطاعت والا بنے، اور جان مال کی ہماری آزادی ختم. ہم جان مال میں آزاد نہیں ہیں، ہم جان مال میں امانت دار ہیں. اللہ نے ہم کو جانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، اس میں ہم امین ہیں، ہم امانت دار ہیں کہ اس کو وہاں خرچ کریں گے جہاں حکم ہوگا، وہاں لگائیں گے جہاں طریقہ ہوگا. ہم حکم کو، طریقوں کو دیکھیں گے جانی مالی طاقت میں. اور یہی تبلیغ ہے کہ جانی مالی آزادی ختم ہو جائے اور تابعداری آ جائے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں বলেন যে ভাই কোনো টাকা আসে তো সেখানে আমরা বাহানা না করি. একটা মিসাল দিয়েছিলেন তো ইউসুফ ঈসা আলাইহিসসালামের জামানায় উনি ওনার যারা ওনার সাহাবা ছিলেন তাদেরকে বলছিলেন যে তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন এলাকায় তোমাদেরকে পাঠাইবো দাওয়াত দেওয়ার জন্য, তাবলীগ করার জন্য, দূর দূর এলাকা. তো তারা ওই সময় বাহানা করলো, তারা বললো যে আপনি আমাদেরকে অমুক অমুক এলাকায় পাঠাবেন, সেখানের ভাষা ভিন্ন, আমরা তো সেখানকার ভাষা জানি না, কিভাবে তাদেরকে দাওয়াত দিই? ঈসা আলাইহিস সালাম কোনো জবাব দেন নাই. কিন্তু পরদিন সকালবেলায় যখন তারা ঘুম থেকে উঠছে তখন দেখা গেল যে তারা সবাই যাকে যে এলাকার জন্য বলছিলেন সেই এলাকার ভাষায় কথা বলতেছে. তো আল্লাহ তাআলা তাদের ওই কথাকে আল্লাহ তাআলা মানে এরকম করে দিলেন যে তারা ওই এলাকার কথা বলতেছে. তারা যে বাহানা করছিল যে ভাষা জানি না কিভাবে যাব, তো আল্লাহ তাআলা এই বাহানাকে আল্লাহ তাআলা তাদের খতম করে দিলেন. এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ উনি বলেন
যে এই কাজের মধ্যে বাহানা করার, যে কোনো টাকা আসে, যে কোনো জিম্মেদারি আসে, সেটাকে আমি আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করি। আল্লাহ আমার দিলের অবস্থা জানে, কাজেই আমার ভিতরে যদি এটাকে পুরা করার শক্তি থাকে তা আমি কখনো বাহানা করব না, বরং এই জিম্মাদারিকে আদায় করব। তো আমি সত্যবাদী হইলাম, আর এই সত্যবাদীটা কিয়ামতের দিন কাজে আসে। সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকবে, সত্যবাদীদের সঙ্গে থেকে তার সে সত্য কথা বলবে। অসুখ নাই তো নাই, আমি কাম পুরা করতে পারি। এনা যে অসুখ আছে কিন্তু অসুখ নাই, কিন্তু তারপরেও নিজেকে অসুস্থ প্রকাশ করলাম, তো এটা তো মিথ্যা হইল। সেই জন্য ভাই, এটা কাম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন, বহুত বড় জিম্মাদারি। আল্লাহ তাআলাই বলতেছেন যে আমি ওয়ারিস বানাইছি কিতাব এবং দ্বীনের এই উম্মতকে। তো কাজে ওয়ারিস হিসাবে আমরা যখন এই কিতাব পাইছি, তো এটার যা কাজ, সে কাজও আমাদের জিম্মাদারি, আমাদের উপরে এটার জিম্মাদারি আমাদের উপরে, দায়িত্ব আমাদের উপরে। সেই জন্য বলেন যে এই মেহনতটা হলো আসলে একটা চলতা ফিরতা মাদ্রাসার মতো। মাদ্রাসায় যেরকম তালিব ইলমরা ইলম হাসিল করে, ওই ঠিক এরকম ভাবে এই রাস্তাও ওই কিতাবের ইলম হাসিল করা এবং তারপরে ওই ইলম অনুযায়ী নিজের জিন্দেগি বানাইবার চেষ্টা করা, মস্ক করা। এই চলতা ফিরতা একটা মাদ্রাসার, যেমন ওলামায়ে কেরাম মাদ্রাসার মধ্যে পড়াই দিয়েছেন, ওখানে ইলম দিতেছেন, আর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তরিকায় মানুষকে ইলম দেওয়া হইতেছে, কিতাবের ইলম। তো আমরাও এই রাস্তার মধ্যে এই জমানার জন্য এটাই উপযোগী। এই জন্য যে এই জমানার মানুষ, তাদের কাছে ফুরসত নেই, তা অবসর নেই, ব্যস্ত ব্যস্ত সব, খায় কারবারে ব্যস্ত, সংসার নিয়ে ব্যস্ত, জায়গা জমি নিয়ে ব্যস্ত, টাকা পয়সা নিয়ে, ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত, সব ব্যস্ত, ফুরসত কম। এই জন্য বলে যে ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাদের উপযোগী। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার বেশি ফুরসত নাই, বেশি ব্যস্ত তুমি, তো অন্তত পক্ষে এইটুকু সময় তো তুমি বাইর করো যাতে তুমি এই ইলমকে শিখতে পারো এবং এই ইলমের জিম্মাদারিকে আদায় করতে পারো। এই জন্য বলেন যে এটা তো ভাই একটা চলতা ফিরতা মাদ্রাসা। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সবসময় নকল হরকতের মধ্যে রাখতেন। মানে এক জায়গায় বসে থাকা না, যাও হরকত করো। এবং তুমি যে এলাকা থেকে ইসলামের জন্য আসছো, দাওয়াত কবুল করছো, তোমার এলাকায় তুমি যাও, আবার যাও ওইখানে তুমি মেহনত করো, তাদেরকেও এই দাওয়াত দাও যাতে তারাও ইসলামকে কবুল করে, তারাও তোমার দাওয়াতকে কবুল করে। এই জন্য মেহনত করো। তো সাহাবায়ে কেরামদেরকে এরকম ভাবে এক এক এলাকায়, যে এলাকা থেকে সে একজন আসছে, বাকি সবাইকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এলাকায় পাঠাইতেন। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের জমাত পাঠাইতেন বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন জায়গায়, তাদেরকে শিখাইবার জন্য, তাদেরকে দাওয়াত দিবার জন্য। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত দিয়া তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেন, বায়াত হইতেন। কিসের উপরে বায়াত হইতেন? এটার উপরে বায়াত হইতেন যে আমরা শুনবো, বুঝবো এবং মানব। আমরা শুনবো এবং মানব। মানার জন্য তারা বায়াত হইতেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে। বায়াত একটা অঙ্গীকার, মানে এই অঙ্গীকার করতেন তারা। এবং তারপরে তাদের জিন্দেগি ইতাআতের জিন্দেগি। রসুলকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেনই এই জন্য, ওমা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা লিইউতাআ বিইযনিল্লাহ, যে রসুলের ইতাআত করা হবে আল্লাহ তাআলার হুকুম। তো ইতাআতের জন্যই তো রসুলদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছে। ইতাআত না থাকলে কিছুই থাকবে না। আমাদের জিন্দেগি তো ইতাআত আসতে হবে, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ইতাআত, মানে আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে মানতেছি। সব বিষয়ে আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে মানবে,
মেনে আমি চলব। তো ভাই এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতের তবলিগের মেহনত দিয়ে এটা তো ওই ইতাআতকে ভিতরে পয়দা করার জন্য, ইতাআত ভিতরে পয়দা হয়, আর শুধু শুধু ঘোরার জন্য নয়, সময় ব্যয় করার জন্য নয়। যে ভাই শুধু ঘুরলাম আর সময় ব্যয় করলাম, কিন্তু আমি এলেমও শিখলাম না, কিছুই শিখলাম না। তো এটা তো এরকম ওই খালি জাতা ঘোরার মতো হইল। খালি জাতা ঘুরতেছে, না গম দিতেছে তার মধ্যে, না আটা বেরোতেছে। মানে এলিম দিতেছে না, নিতেও আছে, এলিমের দ্বারা কোনো ফায়দা উঠাইতে পারতেছে। এই যে বয়ান হইতেছে, এখানে ইজতিমা হইল, বয়ান শুনলাম আমরা, যত মুযাকারা বয়ান যত কিছু এখানে হয়, এটা তো হলো ওই এলিম দেওয়ার মতো। এলিম দেওয়া হইতেছে, নাও। আমরা যদি এটাকে নেই আর এটার উপরে আমাদের জিন্দগিকে উঠাই, চাইলে এরকমই হইল, যেরকম জাতার মধ্যে একদিক দিয়ে গম দিল আর একদিক দিয়ে আটা হইয়া বের, সবাই এটা দ্বারা উপকৃত হইল। এই জন্য ভাই আল্লাহ তাআলা এরকম একটা মেহনত দিয়েছেন, যে মেহনতের দ্বারা ইতাআত কায়েম করতে হবে, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের ইতাআত। এবং আল্লাহ রসুল কি বলছেন? বলছেন যে দেখো, তোমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়ো, রমজানের রোজা রাখো, যাকাত আদায় করো, আর তোমাদের যারা জিম্মাদার তাদের কথাকে মেনে চলো, তাদের ইতাআত করো। তাহলে কি হবে? পরে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে দাখিল হয়ে। এই জন্য ভাই এই মেহনত শুধু শুধু ঘোরার জন্য নয়, বরং এই মেহনতের দ্বারা আমাকে যে আল্লাহ তাআলা জিম্মাদার বানাইছেন এই কিতাবের, সেই কিতাবের ইলম আমার মধ্যে আসে, আর এই ইলম আসার দ্বারা আমার ভিতরে ইতাআত পয়দা হয়ে যায়, ইতাআতের উপরে আমার জিন্দগি আসে। স্বাধীনতা নাই, মানুষ স্বাধীন নয় যে সে স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তা করবে। তাকে আল্লাহ তাআলা মাল দিছে, তাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, তো সে মনে করে আমার এই সম্পদের মধ্যে, মালের মধ্যে আমি স্বাধীন, আমি যা ইচ্ছা তা করব। তাকে আল্লাহ তাআলা জিন্দগি দিচ্ছেন, আর সে মনে করে যে আমি আমার এই জিন্দগিতে স্বাধীন, যা ইচ্ছা তা করব। বলে না, আল্লাহ তাআলা স্বাধীনতা দেন নাই। আল্লাহ তাআলা বলছেন, দেখো এই রসুল পাঠাইলাম, এই রসুলের অনুসরণ করো, যেরকম বলে সেরকম ভাবে চলো। তুমি স্বাধীনভাবে চলো না, যেখানে মাল খরচ করতে বলে সেখানে মাল খরচ করো, যেইভাবে কামাইতে বলে সেইভাবে কামাই করো, রোজগার করো। আর যেখানে খরচ করতে বলে সেখানে খরচ করো। নিজের ইচ্ছা মতো স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তা করলাম তা নয়। মানুষ দুনিয়াতে স্বাধীন না, মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার হুকুমের তাবেদার। আল্লাহ রসুলের তরিকা বাতাই দিয়েছেন আল্লাহর হুকুমকে কিভাবে পুরা করতে হবে। তো জিন্দিগি তাবেদারি জিন্দিগি হবে, ইতাআতের জিন্দিগি হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমওয়ালা জিন্দিগি হবে, স্বাধীন জিন্দিগি নয়। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, তবলিগের মেহনত নিজের জিন্দিগিকে ইতাআতের উপরে উঠাইবার জন্য আমাদের যারা জিম্মাদার থাকে তাদেরকে ইতাআত, তাদের কথা মানব। অনেক সময় এরকম হয় যে ভাই জিজ্ঞাসা করে নাই, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যে হুজুরের হাতে বায়াত হইতেন, অঙ্গীকার করতেন, সেটা এটা ছিল, শুনবো মানব, যে কোনো অবস্থায় হোক, সুবিধার হোক অসুবিধার হোক, মনে চাক চাই না চাক, আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করুক অথবা আমাকে জিজ্ঞাসা না করুক। এই জন্য আমাদের মধ্যে ওই জিনিস আসতে হবে, ইতাআতের এই অবস্থা আসতে হবে। আমরা শুনবো মানবো, আমাদেরকে সুবিধা হোক চাই অসুবিধা হোক, মনে চাক বা না চাক। আর আমারে জিজ্ঞাসা করুক আর না করুক। অনেক সময় এরকম হয়, ওই মশলার মধ্যে কারোর কাছ থেকে রায় জিজ্ঞাসা করে নাই, সে গোসা হয়ে গেল, বলে আমারে জিজ্ঞেস করলো না, আমি জানি না। এটা নয়, আমারে জিজ্ঞাসা করুক বা আমাকে জিজ্ঞাসা না করুক, আমার রায় নেক বা না নেক,
সর্বাবস্থায় আমি ইতাআতের সঙ্গে চলব, মুরব্বীদেরকে মেনে চলব, বড়দেরকে মেনে চলব। সেই জন্য এগুলি শিখবার জন্যই হলো যে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে মেহনত করা। तो मेरे भाइयों, तबलीग जो है वो तो जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझने के लिए है कि हमारी जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है, इनफिरादी जिंदगी क्या और इज्तिमाई जिंदगी, इसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको समझने के लिए अल्लाह ताला ने ये हमें काम दिया कि अपनी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझो, फिर जो सलाहियत अल्लाह ने दी है जान की, माल की, सूझ समझ की, उन सलाहियतों के जरिए से वो जिम्मेदारी पूरी करो। इज्तिमाई जिम्मेदारी, इनफिरादी जिम्मेदारी। इनफिरादी जिम्मेदारी ये है कि हर आदमी अपने इनफिरादी जिंदगी में अल्लाह के दीन पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर कायम रहे। इज्तिमाई जिंदगी की जिम्मेदारी ये है कि अपने दीन का मददगार बने, जान माल लगाकर नुसरत करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, सबको कहा है ईमान वालो, अल्लाह के दीन के मददगार रहो। तो अपनी इनफिरादी जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, आपके तरीकों का इत्तिबा करना है, पता चले कि ये मुसलमान है। हाँ, इनफिरादी जिंदगी बता देगी। और हमारी इज्तिमाई जिंदगी कि वो अल्लाह के दीन की मदद के लिए है, ताकि दीन पहुंचे जहां नहीं पहुंचा है और दीन का माहौल बने जहां माहौल नहीं बना है। इसलिए ये दो जिम्मेदारी, अपने अंदर इस्तिकामत पैदा करना, अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का पाबंद करना, और फिर आपके तरीके दुनिया में चले, उसके लिए नक्ल हरकत करना, उसके लिए काम है। उसके लिए कहा जाता है कि उसके लिए रास्ते में निकलो। अब बताओ उसके लिए कौन कौन तैयार है? তোমার যে ভাই এই কাম তো হলো যে জিম্মেদারিটাকে বোঝার জন্য, যে আমি তো অন্তত পক্ষে দিনের কারণে আমার উপরে কি জিম্মেদারি আছে এটা আমি বুঝি। বুঝলে তো মানুষ করতে পারে, বুঝেই না তো সে কিভাবে করবে। এই জন্য বলেন যে ভাই, এই তবলিগের মেহনতের দ্বারা আমাদেরকে এই কথা বুঝতে হবে যে আমার উপরে কি জিম্মেদারি আছে, ইনফিরাদি জিন্দগিতে আমার উপরে কি জিম্মেদারি, কি দায়িত্ব, ইজতিমাই ভাবে আমাদের উপরে কি দায়িত্ব। এই দুইটা জিনিসই বুঝতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার দায়িত্ব কি? আমার দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চলা, হুকুমের পাবন্দ হয়ে চলা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে নিজেকে কায়েম রাখা। এটা হলো আমার ব্যক্তিগত জীবনের দায়িত্ব এবং জিম্মেদারি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর হুকুমের পাবন্দ হয়ে চলবো এবং আল্লাহ রসুলের তরিকা মোতাবেক চলবো। আর ইজতিমাই ভাবে আমাদের জিম্মেদারি হলো আল্লাহ তাআলার এই দ্বীনের সাহায্য করা। এই দ্বীন সারা দুনিয়াতে ছড়ায়, সারা দুনিয়াতে কায়েম হয়ে যায়, এর পরিবেশ কায়েম হয়ে যায়। যেখানে পরিবেশ নাই সেখানে পরিবেশ কায়েম হয়ে যায়। এটার জন্য আমাকে নকল হরকত করা, এটার জন্য আমাকে চলা, এটার জন্য জানমাল খরচ করা। যা যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন সেই যোগ্যতাকে এটার জন্য ব্যয় করা। ভাই শারীরিক যোগ্যতা দিচ্ছেন, মাল দিয়ে যোগ্যতা, মালের যোগ্যতা দিচ্ছেন, বিদ্যা বুদ্ধির যোগ্যতা দিচ্ছেন, যত রকম যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা আমাকে দিচ্ছেন আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে কায়েম করার জন্য আমাকে এই দ্বীন নিয়ে চলা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা সমস্ত ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন কুনু আনসার আল্লাহ, যে তোমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মদদগার হও, সাহায্যকারী হও। এই জন্যই ভাই এই আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার জন্য বলা হইতেছে। উনি বলতেছেন যে ভাই বলেন এখন হিম্মত করে যে 4 মাসের জন্য এই পুরা ইজতেমার ময়দানে কে কে এখান থেকে 4 মাসের জন্য আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে তৈরি আছি, তারা হিম্মত করে খাড়া হয়ে বলেন, বলেন ভাই মাশাআল্লাহ। জি জি, দাঁড়ায় যান ভাই, নিজের জায়গায় দাঁড়ায় যান যে আমরা আল্লাহ রাস্তায় 4 মাসের জন্য যেতে তৈরি আছি, নগদ যেতে তৈরি আছি, ইজতেমা থেকে যাবো ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জিম্মেদারি বুঝবারও তৌফিক দিবেন, আল্লাহ রসুলের ইতাআত করারও তৌফিক দিবেন, সবই আল্লাহ তাআলা দিবেন। বাস এটা একটা মেহনত ভাই, এই মেহনতটাকে আমরা শুরু করে দিই
আল্লাহ আমাদের জিন্দগি ঠিক করে দিবে। মনের ভাষা মাশাআল্লাহ। আরো দাঁড়াই ভাই ইনশাআল্লাহ। নগদ 4 মাসের জন্য কে কে তৈরি আছেন? দাঁড়ায় না মাশাআল্লাহ। চলে যাওয়ার জন্য না, নাম লেখার জন্য দাঁড়ান ভাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল ফরমান মাশাআল্লাহ। ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो।